రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ మురళీ ఆత్మగారు గారు మాట్లాడతారు. Yes, sir. It's good to have you, sir. Thank you, sir, for sharing the scene with us. We wanted to hear a few words from you. Thank you. In fact, today's meeting is your meeting, right? So, you have seen what happened yesterday. It's a totally black day for the democracy, and you know how this rogue government is silent on such a big issue. It's a terrible government, I should say, and it's an issue of millions of the students who are suffering. And shamelessly these people started saying that the agitators are from, they're supporters of the Pakistan or something, some nonsense they're talking. So country is observing and how undemocratic attitude the Modi and his government is showing towards students, we all are observing. So this meeting basically, though we have organized for your purpose, so let us send the message to Delhi that we are observing you and no more nonsense, no more brutality and no more undemocratic ruling. So let us send as rigorous as possible this message to Delhi and Modi. So this is all yours, please. మీరు మా స్పేస్ అని చెప్పి మాకు వదిలేందుకు, మాకు అవకాశం ఇస్తున్నందుకు మాట్లాడడానికి, ఈ డిస్కషన్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎందుకంటే నిన్న అక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో హిందువులు ఉన్నారు, ముస్లింలు ఉన్నారు, సిక్కులు ఉన్నారు, ఈ దేశంలో నలుమూల నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నారు. తమిళనాడు నుంచి వెళ్ళారు, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళారు, మన తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళిన కూడా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు బయట ఈ మీడియా హౌసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సారీ మీ అందరినీ అంటున్నందుకు, మిమ్మల్ని కాదు, కొంతమంది అమ్ముడుపోయిన మీడియా హౌసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. బీజేపీ గోడి మీడియా యాస్ వాటి గురించి అంటున్నాను. వీళ్ళ అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే బయట నేరేటివ్స్ అన్ని మార్చేస్తున్నారు, బయట ఏమేమో చెప్తున్నారు. మనం ఇక్కడ వచ్చిన కూడా మనందరికీ ఒక్కొక్కరికి 50,000 వచ్చాయి అంటే చెక్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాక ఉంటాయేమో చూద్దాం. నాకైతే రోజు వస్తుంటాయి, రోజుకు 4 వీడియోలు పెడుతుంటా కాబట్టి ఈ వాటికి ఒక 2 లక్షలు వచ్చి ఉంటాయి ఈ రోజుకి. నెక్స్ట్ ఎవరు మాట్లాడారని చెప్పేసి రమేష్ చెప్తారు. Thank you so much for coming here. This is the second gathering or protest that we're organizing. First the 19th రోజు చేసాము because 28th people were headed to Delhi to march towards the parliament. We thought ఇక్కడ గట్టిగా మాట్లాడితే అక్కడ ఏదైనా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం. But I think the government is tone deaf. So when you have a government that enjoys dictatorship, you might as well be very clear, very persistent. Malli kalavali, malli kalavali, malli ila gather avvali. Thank you so much for press and media who have shown up their solidarity. నిన్న ఏ న్యూస్ ఛానల్ పెట్టినా కూడా the narrative was flipped. అది పోలీస్ మీద బ్రూటాలిటీ లాగా వాళ్ళు పోర్ట్రే చేశారు. So I think all the media channels here, please report the truth. Delhi ki akkada jammers పెట్టేశారు. A lot of people, it was difficult for them to even tell what is going on with them until they even left the place. So కొద్ది గొప్ప మాకు inputs వచ్చాయి about how things were in Delhi. There was a follower actually who has managed to go to Delhi for the protest, and what she said was Delhi lo 3 stops ముందు నుంచే మెట్రో అనేది ఆపేశారు. సో జంతర్ మంతర్ కి 3 stops ముందే వీళ్ళు మెట్రో ఆపేశారు. They have passed orders and instructions to restaurants to not serve food for any protesters out there. So అంటే ఇంతకి మించిన బ్రూటాలిటీ ఒకటి ఉంటుందా అంటే then I don't know. I really don't know. ఇక్కడ మాట్లాడితే అక్కడ వినిపించాలి was my slogan for my first protest. బట్ నేను అది మళ్ళీ చెప్తాను, ఇక్కడ మాట్లాడితే అక్కడ ఖచ్చితంగా వినిపించాలి. మనము ఎంతో పోరాడితే మనకు భారతదేశం వచ్చింది, ఎంతో పోరాడితే
ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చింది, ఎంతో పోరాడితే తెలంగాణ వచ్చింది. సో ఐ డోంట్ థింక్ తెలంగాణ పీపుల్ ఆర్ హైదరాబాదీస్ నీడ్ టు బి taught how to protest. I don't even think that the demands were ridiculous, right? Adi basic right. Most important thing ఏంటంటే మనము ఆ హక్కు అడిగే పొజిషన్ లో కూడా మనం ఉండకూడదు. అక్కడ ఫస్ట్ అన్యాయం ఎందుకు జరిగింది? దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ షుడ్ బి రేస్డ్. అన్యాయం జరిగాక ఇంతలో ఎందుకు పోరాడాలి? అంటే ఒక మినిస్టర్ రెసిగ్నేషన్ ఇవ్వడము అంత నొప్ప? ఇది ఖచ్చితంగా ఖండించాల్సిన ఒక విషయం, అది కూడా తీవ్రంగా ఖండించాలి. ఆయన రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చేంత వరకు మనం ఇలా కలుస్తూనే ఉండాలి, మన మధ్యలో ఉన్న ఏకమత్యం వాళ్ళకి ఏంటి అని తెలియజేస్తూ ఉండాలి. సో ఇన్కిలాబ్ జిందాబాద్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. లాంగ్ లివ్ రెవల్యూషన్. First, when I wanted to initially gather people and do this protest, ఎటువంటి ఒక సపోర్ట్ కానీ ఐడియా కానీ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అని తెలియనప్పుడు I somehow got in touch with Sudhakar garu. Thank you so much, sir. Meeru ichina dhairyam, input, it really took me, to some distance. Please, meeru vachi oka few words maatladandi. నాకు పాపారావు గారు రవీష్ అని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అయినా వీటి గురించి చెప్పే ముందు నిన్నటి సంఘటన తలుచుకుంటే అక్కడ లాఠీచార్జ్ చూస్తే ఐఎమ్ గెటింగ్ టీయర్స్. ఇంత దారుణంగా కొట్టారంటే ఐ హ్యావ్ 53 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ది పొలిటికల్ ఫీల్డ్. ఇంత అద్భుతంగా ఉద్యమం వచ్చింది నేను చూడలేదు ఎక్కడ. అప్పుడెప్పుడు గణ సంగమ పరిషత్ వాళ్ళు కొంత చేసినా, దేశవ్యాప్తంగా ఇదేదో ఒక నీటి కోసమో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రిజిగ్నేషన్ కోసమో వచ్చింది కాదు. మేము ఒక కొన్ని సంవత్సరాలుగా 50 సంవత్సరాల పైగా ఈ దేశంలో ఒక మార్పు తీసుకురావాలని, ప్రజలు కట్టిన పన్నులు ప్రజలకు వెళ్ళాలని, భగత్ సింగ్ ఏ ఆశయాలు చేశాడో ఆశయాలతోటి మన రాజ్యాంగంలో హక్కులని మనకు చెందాలన్న దాంతో మేమంతా పనిచేస్తున్నాం. వయసు అయిపోయింది, ఏం చేయాలి అన్న తరుణంలో ఒక్క ఇగ్నిషన్. థ్యాంక్స్ టు అవర్ చీఫ్ జస్టిస్, థ్యాంక్స్ టు చీఫ్ జస్టిస్, వీఆర్ యునైటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఓన్లీ. రియలీ నేను ఆయనకి తలవంచి నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మేమంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడైనా పోస్ట్ పెట్టాలంటే కూడా భయపడతా పోయాం. ఎర్ర పందులు అంటారు, కుక్కలు అంటారు, ఎవడికి పుట్టాడు అంటారు, దేశద్రోహి అంటాడు, తుకుడు గ్యాండ్ అంటాడు, నోటుకొచ్చిన మాటలన్నీ మాట్లాడతారు, అమ్మ బాబులు అందరిని తిడుతుంటారు. అయినా సహించి భరించి చేస్తున్నాం. కానీ ఏం చేయాలి అన్న తోస్తున్న దిక్కులో నిజంగా ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో ఒక అద్భుతమైన ఉద్యమం, దట్ ఈస్ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ. అద్భుతం రియలీ. అందరూ అంటుంటారు కాక్రోచ్ అంటే హిట్ కొడతామని. కాదు. ఐ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్, కొంతమంది తెలిసే ఉండాలి. బ్లాటా ఒనంటియాలిస్ అని కాక్రోచ్ లో ఒక వెరైటీ ఉంది. దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ అస్తమా. హోమియోపతిలో పవర్ఫుల్ మెడిసిన్ ఇచ్చే అస్తమా బ్లాటా ఒనంటియాలిస్ కాక్రోచ్ నుంచే వస్తుంది. అది రియల్లీ ప్రూవెన్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది అస్తమా. అంటే కాక్రోచ్ మెడిసిన్ లాగా పని కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ రోజు ఒక బుల్లెట్ లాగా ఈ వ్యవస్థను మార్చడానికి వచ్చింది కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ. దాంట్లోనే ఇంత రవీష మాట్లాడుతోంది. తెలంగాణ వాళ్ళకి ఉద్యమం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తెలంగాణ బిడ్డనే వచ్చింది తెలంగాణ పోరాటంతో. ఆనాడు తొలి ఉద్యమం కావచ్చు, మలి ఉద్యమం కావచ్చు. తొలి ఉద్యమంలో 359 మంది చనిపోతే ఆ తర్వాత 1200 మంది. నీళ్లు నియామకాలన్నీ మనకే కావాలని చేశాం. ఈ రోజు ఒక పెద్ద పోరాటం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనలో ఒక ఉన్న అశాంతి, ఎవరికి చెప్పుకోలేని అశాంతి, ఎవరికి చెప్పుకోలేరు. ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ రాసినా ఎక్కడో కొట్టేస్తా ఉంటారు. ఈసారి నీట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ చూడండి, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి. ఎప్పుడు సౌత్ నుంచి వస్తాయి, ఎట్లా వెళ్ళిపోయాయి? ఈ కరప్షన్ ఎక్కడ ఎన్ని రోజులు? దాని మీద తిరుగుబాటే మొత్తం వ్యవస్థనే ఈరోజు మార్చడానికి వచ్చింది. నేను ఎక్కువ ఉపన్యాసం ఇచ్చే ముందు మరొకసారి చెప్తున్నాను, పెట్టుకుంది స్టూడెంట్స్ తోటి, గుర్తు పెట్టుకోబోడి మీ పాట కథలు వస్తుంది, విద్యార్థి సైన్యం మార్చుతుంది డెఫినెట్ గా. అట్లా అని చెప్పి వీళ్ళెవరు నేపాల్ లాగా అది అని నేను ఒక మార్పు, ఒక చేంజ్ తీసుకోవడానికి మనమంతా శాంతియుతంగా వెళ్తాం. నిన్న చూశాను కూడా, ఒక్కొక్కరు కొడుతుంటే కూడా కొట్టమని నిలబడ్డారు ఒక్కొక్కరు విద్యార్థులు, అమ్మాయిలు నిలబడ్డారు. అట్లాగే అదే పద్ధతిలో నేను మొన్న ఇక్కడ 2 మీటింగ్లు చూశాను. నేను
ఒకటి పోయిన నెల మొన్న మీ మీటింగ్, ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ ది కనీసం 3-4 గంటలు కూర్చున్నాను. వెల్ డిసిప్లిన్. ఇలా ఎప్పుడు ఇంతమంది విద్యార్థులు కూర్చోండి నేను చూడలేదు. ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ డిసిప్లిన్ గా రావడం చూడాల. కథలు వస్తుంది సైన్యం. డెఫినెట్ గా ఈ మార్పు కోసం ఇదే పద్ధతులు వెళ్దాం. ఎవరేమన్నా ఎవరైనా బూతులు తిట్టినా, పాకిస్తాన్ నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయన్నా, చైనా నుంచి వచ్చినాయన్నా, అమెరికా నుంచి వచ్చినాయన్నా కానీ, తుక్కడే గ్యాంగ్ అన్నా కానీ, నక్సలైట్స్ అన్నా కానీ, మనమంతా ఒకటే చైతన్యం మీద వెళ్ళాలి. అదే పద్ధతిలోనే ఈ ఉద్యమం రోజు రోజుకి పెరిగి రేపు రాబోయే ఎన్నికల్లో మాత్రం ఒక మార్పు తీసుకురావడానికి విద్యార్థి తరమంతా రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మేమంతా వెనుకుండి నడిపిద్దామని మురళి గారు, మేమంతా నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఇవాళ వస్తున్నారు, కానీ ప్రకాష్ రాజ్ గారితో ఇంటర్వ్యూ ఉందని రాలేకపోయారు ఆయన. ఇంకా ఎంతో మంది, చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇదంతా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క బిందువే ఈ రోజు మహాసముద్రం అవుతుంది. అదే పద్ధతుల్లోనే ముందుకెళ్లాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ, భగత్ సింగ్ ఆశయాలతోటి, అల్లూరి సీతారామరాజు ఆశయాలు కావచ్చు, ఇక్కడ దొడ్డి కుమరయ్య కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకా చాకలేలమ్మ కావచ్చు, వీరి స్ఫూర్తితోటి తెలంగాణ ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోటి మనమంతా ముందుకెళ్ళడానికి మీరంతా ఉంటారని, దానికి తప్పనిసరిగా మేమంతా సాయం చేస్తామని తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా పేరు అరుణ్య. I'm an environmental activist and also social justice activist. So ఇదే ప్రెస్ క్లబ్ లో మేము గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 to 6 years నుంచి కూడా ఇదే ప్రెస్ క్లబ్ లో ఎన్నో ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టాము. ఇక్కడున్న మీడియా వాళ్ళకి కూడా చాలా మందికి మేము తెలిసే ఉంటుంది. దామోహం ఫారెస్ట్ గురించి, హెచ్సిఓ గురించి, ఇప్పుడు మోసీ గురించి, ఇట్లా ఎన్నో ప్రొటెస్ట్లు చేస్తున్నాము. ఇదే ప్రెస్ క్లబ్ లో ఎన్నో మీటింగ్స్ పెట్టాము. ఇంతవరకు నేను ఇట్లాంటి గ్యాదరింగ్ ఇక్కడ చూడలేదు. అండ్ యు ఆల్ ఆర్ హోప్. యాక్చువల్ గా మేము ప్రెస్ క్లబ్ లో ప్రెస్ మీటింగ్ పెట్టిన ప్రతిసారి చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. సార్ ఇందాక మాట్లాడుతున్నట్టు చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు, చాలా మంది చెప్పేవాళ్ళు, అడిగేవాళ్ళు, యూత్ రావడం లేదు, యూత్ ఎందుకు రావడం లేదు అని. ఒక పాయింట్ లో అయితే ఒక సీనియర్ మోస్ట్ జర్నలిస్ట్ నాతో చాలా ఆర్గ్యూ కూడా చేసిండు అనమాట. లేదు, వాళ్ళు చాలా లేజీ అయిపోయారు, రీల్స్ చూడడమే పని అని. నేను కొన్ని వేల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పేదాన్ని. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ డాక్యుమెంటేరియన్. మూమెంట్స్ ని డాక్యుమెంట్ చేసి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో యాంప్లిఫై చేస్తూ వర్చువల్ ప్రొటెస్ట్ ఎలా చేయగలుగుతాము అనే దాని మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. అట్లానే హెచ్సియు కావచ్చు, అంతకు ముందున్న ఏ ప్రొటెస్ట్ అయినా వర్చువల్లీ అసలు యువత ఎట్లా యాంప్లిఫై చేయగలుగుతారు, ఎట్లా అసలు పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతారు, ఉన్న చోటు నుంచే ఎట్లా సిస్టమ్ ని చేంజ్ చేస్తారు అన్న దాంట్లో మై ఫస్ట్ సక్సెస్ వాజ్ హెచ్సియు, కాంచగచ్చిబౌలి ఫారెస్ట్ ఫైట్. సుమోటో కేసు ఇచ్చింది. So that was my proof, that was my documentation actually saying and giving a hope to our senior generations that ledu yuvatha react avutadi, yuvatha inka melkone undi, they are awakened better than before. Actually they are very conscious, they are very కాన్స్టిట్యూషనల్ అని ఎప్పుడు చెప్తూ వచ్చేదాన్ని. అండ్ యూ గైస్ ఆర్ ప్రూవ్డ్. మొన్న ప్రొటెస్ట్ చేసినప్పుడు కానీ, నిన్న ప్రొటెస్ట్ లో కూడా, when police were brutally beating youth, they were actually folding their hands, they are giving flowers, they are రక్తాలు కారుతున్నాయి, నెత్తలు పగిలిపోతున్నాయి, అయినా కానీ చేతులు పట్టుకొని, బుక్కులు పట్టుకొని, పువ్వులు పట్టుకొని కాన్స్టిట్యూషనల్ గా, డెమోక్రటిక్ గా ఎట్లా ఫైట్ చేయాలో చూపించారు. అండ్ దట్ వాజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద యూత్. అండ్ సో చాలా కాన్షియస్ గా ఉన్నారు అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. అండ్ టుడే యు ఆల్ గ్యాదర్ హియర్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎమోషనల్. తెలంగాణ నుంచి నా ఫ్రెండ్స్ ఒక 20 మంది దాకా వెళ్ళారు, ఇంకా ప్రొటెస్ట్ లోనే ఉన్నారు ఢిల్లీలో. సో ఐ వాజ్ వెరీ వరీడ్ ఎస్టర్డే. ఎందుకనంటే ఒక్కసారి ప్రొటెస్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పెట్టి తర్వాత అంతా అయిపోతుంది. బట్ స్టిల్ నేషన్ ఈజ్ వాచింగ్, ఎస్పెషల్లీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వాచింగ్. అండ్ దిస్ గవర్నమెంట్, దిస్ ఫాసిస్ట్ గవర్నమెంట్, ఐ వాంటెడ్ టు సే దిస్ అగైన్, దిస్ ఫాసిస్ట్ గవర్నమెంట్
we are watching and we will watch ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క లాఠీ చార్జ్కి ఖచ్చితంగా లెక్క ఎప్పుడు ఒకప్పుడు తేలుతుంది. మీరు చెప్పాల్సిన రోజు కూడా వస్తుంది. సో I'm happy to see you all here, and this protest is just begun, because we have to stay here, we have to stand strong, we have to stand louder, and we have to stand democratic until the justice is fulfilled. We are here. Educational minister must resign, and he should resign. We will fight and we shall fight. Thank you so much, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. Thank you very much. Jai Hind. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. Inqilab Zindabad. నేను ఈ సినారియో గురించి చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు, కానీ మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, మన దేశాన్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నేను కొన్ని మాటలు చెప్తాను, ఎక్కువ టైం తీసుకోను. నా ప్రకారంగా ఈ ప్రపంచం మొత్తంలో ఉన్న జనాభా రెండు కేటగిరీల్లో ఉన్నారు. 2 కేటగిరీలు, హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి, బ్లాక్, వైట్ కాదు, 2 కేటగిరీలు. అది ఒకటి మంచి జనాలు, ఒకటి చెడ్డ జనాలు. ఎప్పటి నుంచో నడుస్తా వచ్చింది ఫైట్ మంచి జనాలకి చెడు జనాలకి మధ్య. అండ్ ఇంకోటి మీరు గుర్తుంచుకుంటారో లేదో, హిస్టరీ మనకి ఏమంటారు ఆన్సర్ గా ఉంది. మంచి జనాలు ఎప్పుడు తక్కువ సందర్భాల్లోనే ఉన్నారు, ఎక్కువ తక్కువలోనే ఉన్నారు, కానీ చెడుకి మాత్రం బలం బహిరంగంగా ఉంది. అయితే నేను ఒక చిన్న మాట మీ ముందు పెట్టాలనుకుంటున్నాను, ఒక చిన్న స్టోరీ. మన మహాభారతం నుంచి మనం తీసుకోవాలి అనుకుంటే పాండవులు 5 మాత్రమే ఉన్నారు. 5 మాత్రమే పాండవులు ఉన్నారు, కానీ కౌరవులు 100 మంది ఉన్నారు. కౌరవులతో పాటు ఎంతో పెద్ద బాహుబలిలు ఉన్నారు. మహామహిమ్ భీష్మ, మహారథి కర్ణ, అశ్వత్థామ, గురు ద్రోణ్, ఇంత మంది, ఇంత గొప్ప వాళ్ళు చెడు వైపు ఉన్నారు. అయినా కానీ గెలుపు ఎవరిదైంది? పాండవులది. అయితే పాండవులతో ఎవరున్నారు? శ్రీకృష్ణుడు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఆయన శస్త్రాన్ని ఎత్తిందా? ఎత్తలేదు. ఆయన శస్త్రాన్ని ఎత్తకుండానే మంచిని సపోర్ట్ చేసిండు. అలాగనే మనతో పాటు శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు, మనతో పాటు అల్లా ఉన్నాడు, మనతో పాటు జీసస్ ఉన్నాడు. విజయం మనదే అవుతుంది, విజయం మనదే అవుతుంది. పోరాడుతూ ఉందాం, అందరు కలుస్తూ ఉందాం. అందరూ ఈ మాటని గుర్తుంచుకోండి. మంచి ఎప్పుడు తక్కువలోనే ఉంటది, చెడు ఎప్పుడు బహిరంగానే కనిపిస్తుంది, కానీ అది లోపల నుంచి కృంగి నశించిపోయి ఉంటది. దాన్ని కూల్చేద్దాం, దాన్ని కూల్చేద్దాం. జై భారత్, జై హింద్. I'm not here on behalf of any political party. I am a regular office goer. But నిన్న అయ్యే ప్రొటెస్ట్ చూస్తూ వాళ్ళని అలా కొడుతూ ఉంటే వాక్ చేయలేకపోయాను నేను. బికాస్ ఐ నో, నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు, నేను ఎన్ఎస్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు, నేను అలా రోడ్ల మీద కూర్చున్నప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ పక్కనే ఉండి ఇలా చేయండి అమ్మా, ఇలా ఉండండి అమ్మా, ట్రాఫిక్ నాపకండి అమ్మా, మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళండి అమ్మా అని చెప్పారు. కానీ మా మీదకి లాఠీలు పట్టుకో రాలేదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంటే నాకు ఇంట్లో కూర్చునే దానికి ఏం కనిపించిందంటే, నేను, నా ఫ్రెండ్, నా చెల్లి అక్కడ కూర్చొని ఉంటే మమ్మల్ని కూడా అలానే లాఠీలు పట్టుకొని బాధతారా? పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇస్ దాట్. పాయింట్ నెంబర్ 2, మనందరం కలవడానికి మనం బీజేపీని సపోర్ట్ చేస్తున్నామా, సిజేపీని సపోర్ట్ చేస్తున్నామా, కాంగ్రెస్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్నామా అనేది వేరే విషయం. మనం ఏ కాస్ట్, ఏ కలర్, ఏ క్రీడ్, ఏ రిలీజియన్ అనేది కూడా ఈజ్ అనదర్ పాయింట్. ఓకే, ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ లైఫ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వీవ్ బిన్ సెలబ్రేటింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి. బట్ మనం ఇక్కడికి రావడానికి, మనం ఏదో చేయడానికి మనకి ఒక యునైటెడ్ కాజ్ ఉండాలి. అసలు నేను ద రీజన్ ఐ టుక్ అప్ ద మైక్ ఈవెన్ దో ఐఎమ్ షివరింగ్, నాకు ఇలా చేతులు ఇలా వణుకుతున్నాయి.
అయినా కూడా నేను ఇవాళ మైక్ ఎందుకు పట్టుకున్నానంటే ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళు సోనం వాంగ్చుక్కి ఏదో ఎజెండా ఉంది, ఇంకా అభిజిత్ కి ఇంకేదో ఎజెండా ఉంది, వాళ్ళు 370 ఆర్టికల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్ళు ఉమర్ ఖాలిద్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దీస్ ఇష్యూస్, ఓకే, బట్ వాట్ ఐ డూ నో ఇస్ ఇన్ మై కంట్రీ, ఇన్ మై ఇండిపెండెంట్ ఇండియా, క్వశ్చన్ అడగడం అనేది నా రైట్. ఓకే, నేను ప్రశ్నిస్తాను, గవర్నమెంట్ లో కాంగ్రెస్ ఉందా, సిజెపి ఉందా, బీజేపీ ఉందా, వాళ్ళెవరున్నా క్వశ్చన్ అడగడం నా రైట్. అవునా కాదా? Is it our constitutional right or not? Yes, I learned about it in school. I was proud of it when I was studying about it in school. Question అడిగినందుకు మీరు మా తలలు పగిలిపోయేలా బాధ్యత, రక్తాలు వారిపోయేలా మేము ఏడుస్తున్నాం, మీ బిడ్డలా కాదా, ఆప్కే బచ్చే నహీ హై క్యా అని ఒక చిన్న పాప, ఐ థింక్ షీస్ ఫ్రమ్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్, షీస్ క్రైయింగ్ అండ్ నలుగురు ఏడ్చుకెళ్ళారని. వాట్ ఫర్? వాళ్ళు ఏమైనా టెర్రరిస్ట్లా? వాళ్ళు ఏమైనా అటాక్ చేయడానికి వచ్చారా మీ మీద? గన్నులు పట్టుకొని, AK-47 పట్టుకొని పిల్లల మీద దాడి చేయడానికి అసలు అక్కడ ఉండడానికి ఏ రైట్ ఉంది? సెక్యూరిటీ ఇవ్వడానికి అంటే చెప్పండి, ఇలా ఉండండమ్మా చెప్పండి. ఏ రైట్ ఉండి వాళ్ళ మీద టియర్ గ్యాస్, ఎక్స్పైర్ అయిన టియర్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తారు? ఎక్స్పైర్ అయిన టియర్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తే కెమికల్ కంబషన్ జరిగి పిల్లలకి ఏమైనా అయితే, హూ విల్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ?